Welcome all my dear student of FYBSc physics class. I am Dr. B.B. Bhosle, head of the Department of Physics. In previous lecture, that is in welcome speech, I told much more, and now in this lecture we are actually going to discuss the syllabus of physics paper first. Now this is the semester first for you, and in this semester the physics paper first, whose subject code is PHY111, and the subject title is Mechanics and Properties of Matters. And to complete this chapter we required 36 lectures. Okay, we required, in order to complete all the syllabus of this paper first, we required 36 lecture, and university allotted 2 credits for this paper. In this paper there are 4 chapters. First chapter is chapter first is motion. First chapter is motion. And in order to complete this first chapter, 9 lectures are necessary, or university allotted 9 lectures to complete this first chapter. In this chapter, first point is introduction of motion. We know very well what is motion, and this is not new for you. This is already studied by you in 11th and 12th class. Then second point is types of motion. Types of motion. We know there are various types of motion. Uniform circular motion, rotational motion, spinning motion. Okay, and all these points are introductorily studied by you in 11th and 12th science. Now third point is displacement. Velocity. Okay, displacement, velocity and acceleration. Okay, this is the basic point of motion. We know displacement, there is a difference between distance and displacement. Distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. What is scalar and what is vector? You are very familiar with this. In physics, there are some fundamental property. In order to discuss or in order to derive those property, both magnitude as well as directions are essential, and hence in order to elaborate or derive this property, velocity असेल, acceleration असेल किंवा displacement असेल, whatever it may be. पण स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय आणि वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे काय हे 11वी 12वीलाच तुमचं झालेलं आहे. स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय की ह्या ज्या बेसिक फंडामेंटल फिजिक्समध्ये ज्या प्रॉपर्टीज असतील, क्वांटिटीज असतील, त्या जर आपल्याला डिस्क्राईब करायचे असेल, कम्प्लिटली डिस्क्राईब करायचे असेल आणि त्याच्यासाठी जर फक्त मॅग्निट्यूडची गरज असेल तर तिला आपण म्हणतो स्केलर क्वांटिटी. दॅट्स मीन्स व्हॉट? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी to which when we are going to completely describe them, only magnitude is essential. Magnitude is essential. For example, time, mass, length. Only magnitude is essential
to describe these quantity, and hence these are the scalar quantities. Whereas displacement is a vector quantity. In order to describe displacement, both magnitude as well as directions are necessary. What is speed? What is the difference between speed and velocity? Speed is a scalar quantity. Velocity is vector quantity. Okay. And in this way, in this point, we are studying displacement, velocity, acceleration along with problems. Then next point is inertia. What is inertia? In Marathi, jadatva. Okay. Then next point is Newton's laws. Newton's laws of motion. There are three types of Newton's law: Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law. And I know very well, every student is in favor, or Newton's third law is very popular among these three laws. Why? Because its statement is very simple. For every action there is a reaction, or action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction. पण जर तुम्हाला फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट विचारलं, सेकंड लॉचं स्टेटमेंट विचारलं, तर तिथं तुम्ही अडखळतात. असं तर त्याच्यावर आपण नंतर बोलूच आपण. तर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विथ देअर explanation. Then next point, various types of forces is the next point. In tensile science you studied centripetal force and centrifugal force. Here again short range forces, long range forces, these are also studied by you in surface tension. But here in details we are going to study the various types of forces. Electromagnetic force is there, gravitational force is there, short range, long range forces are there. Okay, all these points will be covered in this point. Then next point is frame of references. There are two types of frame: inertial frame and non-inertial frame, and both the frames are related to Newton's law, first law of motion, Newton's first law of motion. Okay, now next point is laws of motion and its real life application. What is the application of law of motion in our real life? That will be studied in the next point. And last, problems. Students, I told you in previous lecture that every subject in science is very simple, but when you must know or you must study in details the basic of each and every subject. फिजिक्स खूप सोपं आहे, पण फिजिक्सला आपण घाबरतो. कारण का? तर फिजिक्समध्ये प्रॉब्लेम्स असतात, नेमका प्रॉब्लेम्समध्येच आपल्याला प्रॉब्लेम येतो. तर घाबरण्याचं काहीच नाही. बेसिक कन्सेप्ट जर तुमचे क्लिअर असतील तर कुठलाही टॉपिक घ्या, तुम्ही इझिली त्याचा अभ्यासू शकतात. म्हणून तुम्हाला सांगतो की या चॅप्टरमध्ये मोशन म्हणजे नेमकं काय आहे, मोशनचे टाईप काय आहे, डिस्प्लेसमेंट नेमके काय आहे, डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंटमध्ये काय फरक आहे, स्पीड आणि व्हेलोसिटीमध्ये काय फरक आहे, इनर्शिया म्हणजे नेमकं काय. तर हे सगळ्याचे बेसिक डेफिनेशन त्या तुमच्या तोंडी पाठ असल्या पाहिजे. कधीही विचार, न्यूटनचे तिन्ही लॉ आपल्याला पाहिजे, माहीत पाहिजे. आणि अगदी सिम्पल आहे न्यूटनची. मी तर तुम्हाला जेव्हा शिकवाल तर त्यावेळेस तुम्ही मला खात्री की तुम्ही ते विसरू शकणार नाही. अशा पद्धतीने मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन कराल. नंतर इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण लहानपणापासून पाहत आलो आहे, पण नेमकं त्या गोष्टीशी याचा संबंध आहे का, फिजिक्सशी संबंध आहे का, हेच आपण ते बघत नाही. म्हणून फिजिक्समध्ये जर तुम्हाला करिअर करायचं असेल तर एकदम बेसिक फंडा एकच की तुमचं फिजिक्स हे 11वी 12वीपासून अगदी बेसिक तुमचं क्लिअर कट पाहिजे.
अंडरस्टँडिंग तुमचं परफेक्ट पाहिजे. आणि बेसिक अवघड अजिबात नाही, बेसिक म्हणजे बेसिक. ओके, नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड चॅप्टर, and second chapter is nothing but work and energy. Work and energy. Second, this is chapter second. Work. What is work? What is energy? Energy means capacity to do the work. Capacity to do the work is called energy. And types of energy: potential energy, kinetic energy, then derivation, work energy theorem. All the point are covered in this chapter. And in this chapter we are going to focus on kinetic energy in details, then potential energy in details, mechanical energy in details, and then work energy theorem, which is very important. Work energy theorem. Work energy theorem. Then work done with constant force. Next point, work done with constant force. And work done with varying force. म्हणजे फोर्स कॉन्स्टंट असतात तेव्हाच वर्क डन काय होईल ध्यानात ठेवा. फक्त वर्क या शब्दाला फिजिक्समध्ये अर्थ नाही. वर्क डन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग वर्क ज्यावेळेस फोर्स कॉन्स्टंट असेल त्यावेळेस वर्क डन कसं होतं, फोर्स हा व्हॅरी होत असेल त्यावेळेस वर्क डन कसं होतं, तर ते इथं वर्क डन विथ कॉन्स्टंट फोर्स आणि वर्क डन विथ व्हॅरिंग फोर्स, बदलता व्हॅरिंग फोर्स. देन कॉन्झर्वेटिव्ह अँड नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्सेस काय आहे, व्हॉट इज कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स, व्हॉट इज द नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स, त्यांची एक्झाम्पल्स. देन पोटेन्शियल एनर्जी इन डिटेल्स, पण पोटेन्शियल एनर्जी काय ॲप्लिकेशन आहे. आणि त्याच्यानंतर तुमच्या सगळ्यात आवडता लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट पॉईंट असणार याच्यात लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. मला माहिती आहे मुलांना जनरली कोणते लॉ आवडतात आणि तोंडीपाठ असतात, तर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, त्याच्यानंतर लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. इवन थर्मोडायनामिक्सचा फर्स्ट लॉ जरी विचारला तरी मुलं काय सांगतात, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. कारण एकदम सिम्पल आहे, एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, बट एनर्जी कॅन बी ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अनदर फॉर्म. देन ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट and I think this is new for you. And last, problems. In this way we can study all the points regarding work and energy and different theorems, forces in this chapter. The third chapter, chapter number 3, which is very interesting one, and that is fluid mechanics. Yeah, fluid mechanics. What is fluid? What is the difference in liquid and fluid? Water is a liquid, but ice is a fluid. Wax is a fluid. There are basic three types of matter, three states of matter: solid, liquid and gas. These are the three states of matter: solid, liquid and gas. But what is the difference between liquid and fluid? Liquid is completely different from solid in all dimensions, but fluid means it can flow. Fluid means it can flow. When wax आपण जर मेन घेतलं ते वितळलं तर ते वाहू शकतं. गॅस इज ऑल्सो फ्लुइड. गॅस हा एका ठिकाणी दुसरीकडे जातो, म्हणून जे पदार्थ वाहू शकतात त्यांचं वाहन होऊ शकतं, एका ठिकाणी त्यांची डिस्प्लेसमेंट होऊ शकते, म्हणजे ते फ्लो होऊ शकतात.
तर सर्व लिक्विड जे फ्लो होऊ शकतात किंवा कुठलाही मॅटर जे फ्लो होऊ शकतं त्याला म्हणतो आपण फ्लुइड्स. आणि मग याचा इथं स्टडी करायचा आहे. मग त्याच्याशी रिलेटेड 2 आहे पॉईंट आहे. एक असणार आहे, हा सुद्धा चॅप्टर तुमचा बेसिक याचा बऱ्यापैकी 12वी सायन्सला झाला आहे, कन्सेप्ट ऑफ विस्कस फोर्स अँड विस्कॉसिटी. हा 12वी सायन्सला तुम्ही स्टडी केला आहे, तो सुद्धा आपण इथे रिव्ह्यू करणार आहोत, बघणार आहोत. कन्सेप्ट ऑफ विस्कस फोर्स अँड विस्कॉसिटी. देन नेक्स्ट पॉईंट, कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी. हा सुद्धा फक्त जी इंट्रोडक्शन तुमची झाली असेल डेफिनेशन, पण इथं आपण डेरिव्हेशन सुद्धा बघणार आहोत. त्यानंतर टाईप ऑफ फ्लो, स्टेडी फ्लो, टर्बुलंट फ्लो. त्याच्यानंतर रेनॉल्ड्स नंबर, व्हेरी इंटरेस्टिंग वन अँड इम्पॉर्टंट पॉईंट, रेनॉल्ड्स नंबर. हाही आपण या चॅप्टरमध्ये स्टडी करणार आहोत. नंतर इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. त्याच्यानंतर नवीन पॉईंट जो इथं ॲड झाला, इथपर्यंत तुमचं जवळजवळ 12वी सायन्सला तुमचं झालं आहे. पण त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगितलं मी की FYचा स्टडी FY मध्ये स्टडी करत असताना किंवा FYचा फिजिक्स म्हणजे 12वी सायन्सचा एक्सटेन्सिव्ह पार्ट आहे, जिथं आपण इंट्रोडक्टरी बदलत नंतर इथं आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. तर इथं असणार आहे बर्नॉलिस थेरम. बर्नॉलिस थेरम अतिशय महत्त्वाचा आहे. याच्यावर बरेच शेतकरी ज्यावेळेस पाईपलाईन करतात तिथे एक मीटर बसवतो, व्हेंच्युरी मीटर, किंवा जिथं जिथं पाईपलाईन असेल, नळ योजना असेल, तिथं बेसिक जे इन्स्ट्रुमेंट लागतं तर ते असणारे व्हेंच्युरी मीटर किंवा पिटॉ ट्यूब. तर हे सगळं आपल्याला या बर्नॉलिस थेरम त्याचं बेसिक प्रिन्सिपल. बर्नॉलिस थेरम ते ॲप्लिकेशन्स आहे. व्हेंच्युरी मीटर, पिटॉ ट्यूब हे सगळे बर्नॉलिस थेरमवर वर्क करतात आणि म्हणून हा थेरम अतिशय महत्त्वाचा. म्हणून याच्या पुढचं असणारे ॲप्लिकेशन ऑफ बर्नॉलिस प्रिन्सिपल, दॅट इज व्हेंच्युरी मीटर, पिटॉ ट्यूब एटसेट्रा. अँड देन ॲप्लिकेशन ऑफ विस्कस फ्लुइड. व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन ऑफ विस्कस फ्लुइड. विस्कस फ्लुइडचे आता आपण लुब्रिकंट वापरतो, ते सुद्धा एक त्याचं ॲप्लिकेशन आहे. अशा प्रकारचे अनेक ॲप्लिकेशन आपल्याला चॅप्टर बघायचे. आणि लास्ट बघायचं आहे प्रॉब्लेम्स. सगळं प्रत्येक पॉईंटशी रिलेटेड आपण प्रॉब्लेम बघणार आहोत. याच्यासाठी तुम्हाला 8 लेक्चर लागतील. ओके. आणि याच्या अगोदरचा जो चॅप्टर आहे त्याला 7 लेक्चर लागतील. वर्क अँड एनर्जी थेरम कंप्लीट करण्यासाठी 7 लेक्चर. त्याच्या अगोदरचा जो पहिला चॅप्टर होता त्यासाठी 9 लेक्चर, 9 लेक्चर, 7 लेक्चर, 8 लेक्चर, चॅप्टर फर्स्ट, चॅप्टर सेकंड, चॅप्टर थर्ड. अँड देन चॅप्टर फोर्थ. चॅप्टर फोर्थ हा 2 पार्टमध्ये डिवाइड केलेला आहे. त्याला आपण विद्यापीठात नाही पण आपण आपल्या लक्षात येतं एकदा, म्हणून त्याला पार्ट ए आणि पार्ट बी म्हणू आपण. पार्ट ए असेल चॅप्टर नंबर 4, आणि तो असणार आहे प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. Properties of matter. What is matter? I already told you. There are 3 states of matter. Okay. मग इथं मॅटरचे रिलेटेड आपल्याला 2 पार्ट बघायचे. एक असणारे त्याला ए म्हणू आपण, विद्यापीठात दिलेलं नाही पण आपण इथं त्याचे 2 पार्ट करतोय. पहिला असणार आहे सरफेस टेन्शन. आता सरफेस टेन्शन, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट, त्याच्यानंतर मोलिक्युलर थेअरी, ॲप्लिकेशन ऑफ सरफेस टेन्शन, हे बेसिक पार्ट तुमची तिथं झालेलं आहे. व्हॉट इज सरफेस टेन्शन, व्हॉट इज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट, व्हॉट इज सरफेस एनर्जी, सरफेस टेन्शन आहे सरफेस एनर्जी, मोलिक्युलर बिहेवियर, हे सगळं तुमचं 12वी सायन्स झालेलं आहे. तर तेही आपण इथं बघायचं आपल्याला. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला पॉईंट पाहायला मिळेल तर डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेन्शन, त्याच्यानंतर डेफिनेशन ऑफ अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट, त्याच्यानंतर कॅपिलरी ट्यूब. तुम्ही एक्सपेरिमेंट केला आहे, तोच एक्सपेरिमेंट पुन्हा इथं रिपीट होतोय. सरफेस टेन्शन, कॅपिलरिटी ॲक्शन, कॅपिलरिटी, व्हॉट इज कॅपिलरिटी ॲक्शन, फेनॉमेना ऑफ कॅपिलरिटी, हे ऑल दीज पॉईंट्स आर अगेन गोइंग टू रिपीट. ओके. देन दिस इज द न्यू पॉईंट, फॅक्टर्स अफेक्टिंग
surface tension. Factors affecting surface tension. Actually, some part of this point you already studied in 12th science. तुम्ही सरफेस टेन्शनचा एक्सपेरिमेंट केला होता, पण तिथं वेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनला केला होता. शुगर, सॉल्ट असेल विथ वॉटर, वेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनला. पण इथं आपण काय करतोय की वेगवेगळ्या टेम्परेचरला सुद्धा तो एक्सपेरिमेंट कॅरी ऑन करू शकतो. म्हणून व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेन्शन. त्याच्यानंतर कंटामिनेटेड वॉटर असेल, दूषित पाणी, तर त्याचं सरफेस टेन्शन काय असेल. तसे वेगवेगळे कोणते फॅक्टर्स आहे का जे सरफेस टेन्शनवर इफेक्ट प्रभाव पडू शकतात, किंवा द फॅक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेन्शन. व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉईंट हा आपण बघणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर मेथड्स बघायचे आपल्याला. आणि त्याच्यामध्ये एक पॉप्युलर मेथड आहे जॅगर्स मेथड. जॅगर्स मेथड टू डिटरमाइन सरफेस टेन्शन. तुम्ही 12th सायन्सला एकच मेथड बघितलेली आहे, राईज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कॅपिलरी, किंवा डिटरमाइन द सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर, और डिटरमाइन द सरफेस टेन्शन ऑफ शुगर सोल्युशन बाय युजिंग राईज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कॅपिलरी. पण मग आता इथं राईजिंग लिक्विड कुठे केव्हा राईज होतं, लिक्विड केव्हा फॉल होतं, मर्क्युरीचं सरफेस टेन्शन काढायचं असेल तर कोणती मेथड आहे. त्याच्यानंतर म्हणजे वॉटरचं सरफेस टेन्शन काढण्यासाठी ज्या डिफरंट मेथड आहे त्याच्यापैकी पॉप्युलर जी मेथड आहे तर ती जॅगर्स मेथड, ती आपल्याला इथं पाहिजे. आणि नंतर शेवटच्या पॉईंट असणारे ॲप्लिकेशन्स ऑफ सरफेस टेन्शन. ॲप्लिकेशन ते सुद्धा, दिस इज ऑल्सो व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉईंट. देर आर व्हेरियस ॲप्लिकेशन, ट्रिमंडस ॲप्लिकेशन ऑफ सरफेस टेन्शन. जे झाडं दिसतात ना ते सुद्धा सरफेस टेन्शन वर्क करतात. जुन्या काळात घरात वात लावून दिवा लावायचे, किंवा आजही निरंजन वगैरे लावतो, तिथंही सरफेस टेन्शन चालू होतं. आपण टूथपेस्ट वापरतो सकाळीच, तिथंही सरफेस टेन्शन. त्याच्यानंतर बाथिंग सोप वापरतो किंवा डिटर्जंट वापरतो, इथंही सरफेस टेन्शन आहे. त्याच्यानंतर पेंट्स वापरत असताना टर्पेंटाईल टाकायचं, तिथंही सरफेस टेन्शन असेल. त्याच्यानंतर रेनड्रॉप, आपण रेनकोट घालतो, पाऊस आता रेनी सीझन आहे तर हे वापरतो रेनकोट, तिथंही सरफेस टेन्शन आहे. वेन एनी शिप इज कॉट इन स्टॉर्म, ज्यावेळेस एखादं जहाज वादळात सापडतं तिथं सरफेस टेन्शनचा वापर केला जातो. पॅथॉलॉजीमध्ये गेले, तुम्हाला जॉन्डिस झालं काही, तर त्याचं निदान करायचं असेल, डायग्नोसिस करायचं असेल तर तिथं जी टेस्ट केली जाते तर तिथंही सरफेस टेन्शन आहे. सरफेस टेन्शनचे नंबर ऑफ ॲप्लिकेशन आहेत, ते डिटेल्समध्ये आपण इथं बघणार आहोत. आणि नंतर असणारे ॲप्लिकेशन, नंतर प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू ऑल दीज पॉईंट्स हे आपण बघणार आहोत. याच्यासाठी 6 लेक्चर असणार आहे. आणि दुसरा पार्ट जो असेल तर त्यासाठी इलेस्टिसिटी 6 म्हणून, किंवा चॅप्टर नंबर 4 असेल, चॅप्टर नंबर 4, तर त्यासाठी 12 लेक्चर आहे. असे जर आपण बघितले देर आर 36 लेक्चर्स. पण चॅप्टर नंबर 4 मध्ये 2 पार्ट केले. तुम्हाला सांगितलं प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर इज द टायटल ऑफ दॅट चॅप्टर, अँड इन दॅट चॅप्टर वी हॅव टू स्टडी 2 मेजर पॉईंट्स. वन ऑफ देम इज सरफेस टेन्शन अँड अनदर इज इलेस्टिसिटी. प्रत्येकाला इलेस्टिसिटी चॅप्टर फार आवडतो, इंटरेस्टिंग आहे आणि डेली लाईफशी रिलेटेड आहे. म्हणून मग पार्ट बी म्हणू आपण त्याला इलेस्टिसिटी, सेकंड पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर. इथं एक 12th सायन्समध्ये जे आपण बघितलेलं आहे, व्हॉट इज इलेस्टिसिटी, व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ इलेस्टिसिटी, इलेस्टिक मटेरियल, व्हॉट इज प्लॅस्टिसिटी, व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ प्लॅस्टिक मटेरियल और प्लॅस्टिसिटी, what is stress, what is strain, what is Hooke's law, what are the coefficient of elasticity, Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity. एवढे जे पॉईंट तुम्हाला सांगितले, कोणकोणते डेफिनेशन्स ऑफ इलेस्टिसिटी अँड प्लॅस्टिसिटी, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन, डेफिनेशन ऑफ हुक्स लॉ, रॉबर्ट हुकने जो लॉ प्रपोज केला आहे. त्याच्यानंतर 3 टाईपचे कोएफिशियंट ऑफ इलेस्टिसिटी हा बेसिक आहे. त्यानंतर ते कोएफिशियंट कोणकोणते आहे तर यंग्स मॉड्युलस, त्याला आपण वाय म्हणतो नोटेशन, बल्क मॉड्युलस त्याला स्मॉल के, आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी त्याला इटा म्हणतो. तर हे सगळे इथपर्यंत तुमचं 12th सायन्सला, म्हणजे जवळजवळ असं म्हणाले की मी 5 ते 6 पॉईंट या चॅप्टरचे हे तुमचे 11वी 12वीला चालले, 12वीला चालले 12th सायन्सला, ते पुन्हा इथं आपण रिव्ह्यू करणार आहोत. कारण ते रिव्ह्यू केल्याशिवाय तर पुढे जाता येणार नाही. कारण आपलं काय होतं आहे,
आणि ही पॅन्डेमिक सिच्युएशन आहे कोविड, याच्यामुळं बऱ्याच जणांना स्ट्रेस आहे, लोक पटकन विसरतात, जनरली विसरतच होते, पण आताही ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये सगळे टेन्शनमध्ये आहे. आणि म्हणून आता आपण इथं डिटेलमध्ये मी तुम्हाला हा रिपीट करणार शिकवत असताना. नंतर मग इथं वर्क डन ड्युरिंग, नेक्स्ट पॉईंट असणारे वर्क डन ड्युरिंग लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन, वर्क डन ड्युरिंग व्हॉल्यूम स्ट्रेन अँड वर्क डन ड्युरिंग शिअरिंग स्ट्रेन. तर 3 स्ट्रेनचे सुद्धा टाईप, लॉन्जिट्युडनल, व्हॉल्यूम आणि शिअरिंग, तिन्ही स्ट्रेनमध्ये वर्क डन कशा पद्धतीने होतं ते 3 पॉईंट आपण इथं बघणार आहोत. त्याच्यानंतर पॉयसन्स रेशो, जसा हा हे तसे 3 आहे, वाय, के आणि इटा. देर आर 3 टाईप्स ऑफ इलॅस्टिक कोएफिशियंट. तर नेक्स्ट असणारे तो त्याला पॉयसन्स रेशो म्हणतो. पॉयसन्स रेशो त्याला सिम्बॉल दिलं तर सिग्मा. तो सुद्धा काय आहे, इंटरेस्टिंग आहे, त्याचं वाईड ॲप्लिकेशन आहे त्याला, म्हणून तो सुद्धा आपण इथं डिटेलमध्ये बघणार आहोत. आणि नंतर मग या तिन्हीमध्ये काय रिलेशन असणार, रिलेशन बिटवीन वाय, के अँड इटा, हे थोडं मोठं डेरिवेशन आहे पण ॲप्लिकेबल आहे, तर ते आपण बघणार आहोत. आणि नंतर नेक्स्ट पॉईंट असणार आहे ॲप्लिकेशन्स ऑफ इलॅस्टिसिटी. ॲप्लिकेशन ऑफ इलॅस्टिसिटी, very interesting one. There are, like circuit station, there are number of applications of this chapter. ही बिल्डिंग जी उभी आहे, इथं बिल्डिंग आपण कुठलीही बिल्डिंग जेव्हा कन्स्ट्रक्ट करतो तर तिथं बीम कॉलम वगैरे असतात, त्या बीम कॉलममध्ये स्टील वापरलेलं असतं. मग ते स्टील किती वापरायचं, कसं वापरायचं, ते मात्र इलॅस्टिसिटीवरून ठरलं जातं. किंवा एखादी कार असेल तर ती सुद्धा किती लोड कॅरी करू शकते, मग त्यासाठी कोणतं मटेरियल वापरायचं आहे, तर ते सुद्धा इलॅस्टिसिटीवरून स्टडी केलं जातं. म्हणून असे सर्किटसारखे भरपूर ॲप्लिकेशन ते सुद्धा आपण इथं डिटेलमध्ये बघणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर असणाऱ्याच्या याच पार्टचा प्रॉब्लेम्स. ओके, आता तुम्हाला हे झाला सिलेबस. याच्यानंतर जे रेफरन्सेस असणारे, रेफरन्सेस तुम्ही बघा, तर जवळजवळ विद्यापीठाने इथं 9 रेफरन्स आपल्याला सजेस्ट केलं आहे. पहिलं जे असणार आहे तर एक आपलं इथं पण पुस्तक आहे, ते रेफरन्स आहे बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ फिजिक्स किंवा फिजिक्स प्रिन्सिपल, रेस्निक अँड हॅलिडे. व्हेरी पॉप्युलर बुक. हे बुकत जसं आपण एखादा ग्रंथ असतो तसा हा फिजिक्सचा एक बेसिक ग्रंथ आहे. हा ग्रंथ जर तुम्ही व्यवस्थित त्याचा जर BSc पर्यंत जर तुम्ही एक अभ्यास जर केला तर माझ्या मते सेट, नेट किंवा कुठलीही एंट्रन्स एक्झाम असेल तर तुम्ही इझिली ती सक्सेस मिळणार. दुसरं असणारे युनिव्हर्सिटी फिजिक्स, हेही आहे, हे फॉरेन ऑथरने लिहिलं आहे. हे पर्सन एज्युकेशन असं त्याची 11th आणि 12th एडिशन आपल्याला मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. त्याच्यानंतर DS माथुरचा अतिशय पॉप्युलर बुक आहे, DS माथुर, H. चांद अँड कंपनी, न्यू दिल्लीचं ही पब्लिकेशन आहे, H. चांद पब्लिकेशन, आणि ते पुस्तकाचं नाव आहे मेकॅनिक्स. त्याच्यानंतर इलेमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर, DS माथुरचं दुसरं पुस्तक आहे, DS माथुर आणि H. चांद, हे दिल्लीला पब्लिश होतं. नंतर कन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, H.C. वर्मा, भारती भवन पब्लिशरने हे पब्लिश केलं पुस्तक आहे. नंतर प्रॉब्लेम्स इन फिजिक्स, P.K. श्रीवास्तवा यांनी पब्लिश केलं बुक आहे. नंतर ॲप्लाइड फ्लुइड मेकॅनिक्स आहे, मॉट रॉबर्ट त्याने हे पुस्तक लिहिलं आहे, ते पण दिल्लीला पब्लिश होतं. प्रेंटिस हॉल इंटरनॅशनल बुक पब्लिकेशन केलं. नंतर फंडामेंटल्स ऑफ मेकॅनिक्स, J.C. उपाध्याय यांनी हे पुस्तक लिहिलं आहे, रेफरन्स बुक आहे. हिमालय पब्लिशिंग हाऊसने हे पब्लिश केलं आहे. लास्ट आहे मेकॅनिक्स, DS माथुर, हे रिवाईज आहे, ते रिवाईज बाय P.S. हेमने आणि H. चांद या कंपनी पुन्हा हे रिव्हिजन करून हे पुस्तक तयार केलं. असे रेफरन्स बुक बघा. ओके, तर आता आपण खरं तुम्हाला सांगतो, मी जर फिजिक्समध्ये तुम्हाला करिअर करायचं असेल, कारण फिजिक्सचे ॲप्लिकेशन तुम्ही जर आता इथं ज्यावेळेस याल ते माझ्या केबिनच्या समोरच किती ॲप्लिकेशन, किती ठिकाणी आपण आपल्याला किती स्कोप आहे, की खूप ठिकाणी आपण करिअर करू शकतो, पण ते आपल्याला माहीत नसतं. तर ते सगळे फील्ड मी तिथं डिस्प्ले केलं आहे. पण ते सगळं करत असताना, फिजिक्सचा अभ्यास करत असताना प्रॉब्लेम्स विचारात घेऊन अभ्यास करा. पण प्रॉब्लेम्स विचारात घेऊन अभ्यास करायचा असेल तुमची बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे. प्रत्येक डेफिनेशन एकदम सिम्पल असते, पण आपलं होतं काय नेमकं मित्रांनो, फिजिक्सची डेफिनेशनच आपण विसरून जातो. व्हॉट इज फिजिक्स, व्हॉट इज फिजिक्स. आता जर मी या क्लासमध्ये विचारलं तर 50% लोक विसरून जातात. पण व्हेरी फिजिक्स इज द ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ
मॅटर अँड एनर्जी अँड इंटरॅक्शन बिटवीन देम. मीन्स वॉट, फिजिक्स ही सायन्सची एक अशी ब्रँच आहे की त्याच्यामध्ये मॅटर आणि एनर्जीचा स्टडी केला जातो आणि मॅटर आणि एनर्जीमध्ये जे को रिलेशन असेल, इंटर रिलेशन असेल, त्याचा अभ्यास केला जातो. खूप व्हास्ट आहे फिजिक्स. फिजिक्समध्ये भरपूर स्पेशलायझेशन आहे. पण फिजिक्समध्ये माझा तुम्हाला एकच गुरुमंत्र असेल का तुम्हाला फिजिक्समध्ये करिअर करायचं असेल, फिजिक्समध्ये तर तुम्हाला आवड निर्माण झाली पाहिजे. आवड निर्माण करण्यासाठी बेसिक तुमचे सगळे फंडामेंटलचे लॉज असतील. फक्त जसे न्यूटन्स थर्ड लॉ आणि लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी नाही, तर सगळे जे लॉज असतील ते सगळे तुमचे पाठ पाहिजे. अगोदर समजून घ्या, कारण समजलं तर ते डोक्यात बसतं. नुसतं मगिंग केलं, तुम्ही पाठ केलं तर आपण थोडं जरी स्ट्रेस आला किंवा आपण कालांतर विसरून जातो. म्हणून प्रत्येक बेसिकचे लॉज असतील ते समजून घ्या, बेसिक कन्सेप्ट समजून घ्या. आणि प्रत्येक प्रॉब्लेमला मला अजिबात घाबरू नका. प्रॉब्लेम इतके सोपे असतात, कारण जो आपण स्टडी करतो त्याच्यावरच प्रॉब्लेम्स असतात. आणि फॉर्म्युलासुद्धा आपल्याला इझिली तयार करता येतात. इथं काय फॉर्म्युला असे सगळे फॉर्म्युले फंडामेंटल आहे, बेसिक. फॉर्म्युला आपल्याला तयार करता आला पाहिजे, फॉर्म्युला आपल्याला समजून घेता आला पाहिजे. त्या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त किमती टाकायचे, दिलेलं तुम्हाला जे असेल डेटा पुट करायचा आहे आणि ते डिराईव्ह करायचे, तुम्हाला आन्सर मिळतं. फक्त तुम्ही जर समजा बेसिक क्लिअर करून जर प्रॉब्लेम ओरिएंटेड फिजिक्स जर तुम्ही केलं तर मी तुम्हाला 101% ॲश्युरन्स देतो की तुम्ही फिजिक्समध्ये करिअर करू शकतात. तुम्ही सहज जर हे हॅलिडे रिस्निक अँड हॅलिडेचा जर तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास केला आणि FYTY जर तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास केला तर तुम्ही IIT इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी IIT, त्याच्या भारतामध्ये जवळजवळ आता 8 ब्रँचेस आहे. खडगपूरला असेल, त्याच्यानंतर IIT बॉम्बे असेल, खरगपूर असेल, कानपूर असेल, मद्रास असेल, चेन्नई, बेंगलोर असेल, तर खूप ठिकाणी. तिथं गेल्यानंतर तुमचं लाईफचं सोनंच होणार. जसं आमच्या काळात विद्यापीठ आम्हाला फार अंतरावर वाटत होतं किंवा जेवढं अंतर आम्हाला विद्यापीठाचं आमच्यात होतं तसंच अंतर आता तुम्हाला भारत आणि भारताबाहेरील विद्यापीठात जाणवतं. तुम्ही आता बरेच आपले विद्यार्थी आहे का जे इथं BSc केलेलं आहे, विद्यापीठात जाऊन MSc केलं आणि ते आता फॉरेनला सुद्धा जात आहेत. हे अवघड असं काही नाही, पण त्याच्यासाठी मात्र बेसिक क्लिअर पाहिजे आणि प्रॉब्लेम ओरिएंटेड फिजिक्स तुम्ही बघितलं पाहिजे.